اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ گھر کے کسی فرد کو اس کا احساس نہیں ہوتا، نہ ماں کو احساس ہوتا ہے نہ والد کو احساس ہوتا ہے۔ کئی مقام پر ہم نے والدین کو ٹوکا کہ بھیا اپنے بچے کو دیکھیں ذرا موبائل میں رات بھر کیا کرتا ہے، 7 گھنٹے موبائل چلا رہے ہیں، 7 گھنٹے۔ یہ تسلیم کرنا پڑے گا نوجوانوں کو، وہ پب جی کے نام پہ ہو یا پھر کسی گیم کے نام پہ ہو، وہ 7 گھنٹے موبائل چلاتے ہیں۔ اور یہ بات اس شخص کو خود پتا ہے کہ یہ 7 گھنٹے جو ہم موبائل چلا رہے ہیں، ان 7 گھنٹوں میں اگر ہم ان 7 گھنٹوں کو صحیح استعمال کرتے ہیں، اگر کسی عالم صاحب یا کسی قاری صاحب سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن سیکھنے کا ذریعہ بناتے اس میں، تو پھر یہ موبائل بھی ہمارے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ وہ جگہ جہاں پر ہم بیٹھ کے سیکھتے، وہ کوئی بھی ہوتا، وہ روڈ کا کنارہ ہوتا یا وہ گھر کا گہوارہ ہوتا، وہ جگہ ہمارے لیے رحمت اور برکت والی بن جاتی ہے۔ مگر ہم 7 گھنٹے موبائل اور میوزک میں مصروف ہو کر کے اپنے وقت کو خوبصورتی کے ساتھ برباد کر رہے ہیں، اور اس بربادی کو افسوس کے ساتھ ہمارے والدین بھی دیکھ رہے ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ہمارا بچہ ہمارے سامنے برباد ہو رہا ہے۔ اس چیز کو نوجوانوں سمجھنا پڑے گا۔ آپ آج جتنا اڑانا ہے گلشن اڑا لو، جتنا ہوا میں اڑنا ہو، فضا میں اڑنا ہو، اپنے پرواز کو آپ کرو، اڑو آپ، مگر ایک دن آپ کو افسوس ہوگا، پھر خون کے آنسو ہونا پڑے گا، کیونکہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اس کا احساس نہیں ہے۔ ایک گھڑی آتی ہے، ایک گھڑی آتی ہے، کیا انسان دنیا سے جاتا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، ہمیں بھی جانا ہے، کبھی کوئی پہلے جائے گا، کوئی بعد میں جائے گا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو ذکر الہی ہے نا، اس کا فائدہ بہت بڑا ہے۔ کاش اس چیز کو ہم جان لیتے کہ ذکر الہی کا فائدہ کتنا بڑا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مفہوم ہے اس کا کہ اگر کوئی شخص اپنی زبان سے اچھے کلمات کہے، کوئی شخص اپنی زبان سے اچھے مبارک الفاظ کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر لفظ سے جو ہے فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ وہ فرشتہ آسمانوں میں پرواز کرتا ہے، کرتے رہتے ہیں۔ اور جب اس شخص کا انتقال ہوتا ہے، توجہ رہے آپ کی، جب اس شخص کا انتقال ہوتا ہے تو وہ فرشتے جو اس کے لفظ کی برکت سے بنے، جو اچھے کلمات اس نے کہے تھے، ان کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا، ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا ہے، کیا میرے اسی بندے کی قبر پہ جاؤ اور جا کر کے قیامت تک اس کی مغفرت کی دعا کرو۔ کتنا فائدہ ہے یار، ہے فائدہ ہے نا، فائدہ ہے نا۔ اب آپ سوچیں کہ جو تاش کے اڈوں پہ بیٹھ کر کے نماز چھوڑنے والے بن جائیں، جوئے کے اڈے پہ بیٹھ کر کے نماز اور اذان کو ضائع کرنے والے بن جائیں، جو گھروں میں بیٹھ کر کے ایک غیبت کی محفل سجا کرتے ہیں، غیبت کی میں کہہ رہا ہوں، غیبت کی محفل، کیونکہ غیبت کا ماحول بہت زیادہ رہا ہے، سجا کر کے نماز ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، اسے فکر نہیں ہے، تو بتاؤ ان کی قبروں پہ پھر کیا ہوگا، ان کی قبروں کا پھر کیا ہوگا۔ آج آپ سمجھ نہیں رہے اس چیز کو، سیکھ کے ہمارے علماء، ہمارے فقہاء اس بات کو بتا رہے ہیں کہ سمجھ لو، سمجھنے سے پہلے اس کو سمجھ لو، اس چیز کو مان لو کہ آپ کا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر آپ غفلت کی پٹی اپنی آنکھوں پہ ڈال کے رکھیں، آپ نقصان جھیل لیں۔ یہ تو ہو گئی ان فرشتوں کی بات جو آپ کے ذکر سے، آپ کے اچھے کلمات سے پیدا ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت توجہ دیں، یہ دو فرشتے ہیں، سب کو پتہ ہے نا یہاں پہ، ہے نا؟ کیا نام ہے؟ کرامن کاتبین، جی ہے، کرامن کاتبین ان فرشتوں کا نام ہے۔ بڑا خوشی ملی مجھ کو اس حدیث کو پڑھنے کے بعد، بہت سکون ملا۔ اللہ ہم سب کو پوری زندگی ذکر الہی کرنے کی توفیق دے، ذکر الہی کرنے کی توفیق دے۔ میں نے پڑھا، اس میں کیا لکھا ہوا تھا کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، سنیں اب بہت اچھی بات کرنے جا رہا ہوں، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اب یہ فرشتے جو کاندھوں پہ ہوتے ہیں، یہ اللہ سے عرض کرتے ہیں، میرے مالک جس کے لیے تو نے ہمیں معمور کیا تھا، حکم دیا تھا، وہ تو چلا گیا دنیا سے، اب تو ہمیں حکم دے تو ہم آسمانوں میں آ جائیں، میرے مالک تو حکم دے تو ہم آسمانوں میں آ جائیں۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آسمان میری پاکی بیان کرنے والے فرشتوں سے بھرا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ پھر کہتا ہے مالک تب حکم دے زمینوں میں چلے جائیں، زمین میں رہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین میری مخلوق سے بھری ہے۔ پھر وہ فرشتے عرض کرتے ہیں میرے مالک تو ہم کہاں جائیں؟ اب سنیں، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ان فرشتوں کو، کن کو؟ جو آپ کے کاندھے پہ آپ کے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ اب آپ اچھا کرو چاہے برا کرو، آپ اپنی دبنگ آوازوں سے کسی کو دھمکا کر کے اس کو خاموش کر دو،
चाहे अपने मीठे बोल से किसी को आज मस्जिद की तरफ ले चले आओ, ये आपके ऊपर आमाल के ऊपर मुनहसर है। अल्लाह हुक्म देता है उन फरिश्तों को, क्या हुक्म देता है? जाओ मेरे उसी बंदे की कब्र पे जाओ, उसी बंदे की कब्र पे जाओ और जा करके कयामत तक मेरी तस्बीह बयान करो, तकबीर बयान करो, तहलील बयान करो, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करो और इन सब का सवाब उसके खाते में डालते रहो। कितनी प्यारी बात है। मगर यार सोचो, अपने हालात पे गौर करो, अपनी ज़िंदगी देखो ना यार, कितने हम मतलब गफलत में पड़े हुए हैं। नौजवानों को देखता हूँ, मुझे खून के आंसू आते हैं। मेरे दोस्त कैसे चलोगे यार, कब्र में जाओगे, क्या मुँह दिखाओगे अल्लाह? ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी छोटे गांव में पैदा हो गए तो आपको कुछ पता ही नहीं, पता होना चाहिए। आप कसूरवार हैं, आप कसूरवार हैं, आप सीखने की कोशिश करिए। मोबाइल बंद कर दे मेरे बाबू। नौजवानों, अपने वालिदैन की भी फिक्र करें। आप अपने अम्मा अब्बा के लिए कितना प्यार करते हैं। आपके अम्मा अब्बा को कोई डांट देता है तो आपका दिल कितना उदास हो जाता है, होता कि नहीं होता? बताओ, कोई बड़ा आदमी आए और आपके वालिद को डांट दे आपके सामने तो आपको तकलीफ होती कि नहीं होती? अब बताओ, अगर आपके वालिद को जहन्नम की वादियों में झोंक दिया जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? कैसा महसूस होगा? नौजवानों, मोबाइल रख दे बाबू, थोड़ा देर। अफसोस होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और वालिदैन से अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक वालिद बन चुका हूँ। जब बच्चा हमारे सामने रोता है, बच्चा हमारे सामने जब रोता है, कोई फरमाइश करता है, हमें अपने आप को बेच के अगर वो चीज़ लाना पड़े तो हम लाते हैं। कितना प्यार करते हैं। मगर सोचो, अगर आप बच्चों पे तवज्जो नहीं दे रहे हो, वो बच्चे रातों में सन्नाटों में गुनाह कर रहे हैं, तन्हाइयाँ उनकी पाक नहीं है, वो अपनी तन्हाइयों की वजह से अगर जहन्नम में जाकर बताओ आप कैसे देखोगे? इसलिए अपने बच्चों की फिक्र करें, उनका वक्त देखें कि कैसे गुजर रहा है, एक एक लम्हे पे गौर करें और गौर करने के बाद अगर लगे आपको कि उनकी जिंदगी बेराह रवि के शिकार हो रहे हैं ना, उन्हें पकड़ के सीधे रास्ते पे लाने की कोशिश करो। आप वालिद हो, आपको अल्लाह ने अख्तियार दिया है, आपको अल्लाह ताला ने ताकत दी है कि आप उनकी इस्लाह करके उनको सही रास्ते पे लाएं और सही रास्ते पे ला कर उनको नमाजी बनाएं, अल्लाह का जिक्र करने वाला बनाएं। और जब ये जिक्र करेंगे ना, जिस जगह ये जिक्र करेंगे वो जगह जन्नत की क्यारी बनेगी। तो फिर ना इनके ऊपर किसी का नजरे बद चलेगा, ना किसी का जादू चलेगा, ना किसी का टोना चलेगा। ये हमेशा अल्लाह ताला की रहमत के साए में जिंदगी गुजारेंगे, खुश रहेंगे, खुशियां बांटेंगे। लोग इनकी सोहबत से भी फैज़ पाएंगे। इनके साथ बैठने वाला भी नमाज को याद करेगा, इनके साथ बैठने वाला भी अल्लाह उसके रसूल को याद करेगा, इनके साथ बैठने वाला भी गुनाहों के अड्डों से नफरत करेगा। आप सोच नहीं रहे ना, अभी किरामन कातिबीन जब आपके आमाल लिख रहे हैं, आपने किसी को धमका दिया वो भी लिखा जा रहा है, आपने किसी को डांट दिया ना अपनी ताकत के, अपने रोब के जरिए, वो भी लिखा जा रहा है। हर एक चीज पेश होनी है और आप सिर्फ और सिर्फ जब वो वक्त पेश होगा ना, जब इंसान अल्लाह की बारगाह में होगा, फिर कुछ कर नहीं सकेगा, वही होगा जो अल्लाह ताला चाहे। एक रिवायत में अर्ज करके बात खत्म कर दूँ कि दुनिया बड़ी मुख्तसर है और हमें इसमें जितना ज़्यादा हो सके अल्लाह ताला के अताअत व फर्माबरदारी में ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके अल्लाह तबारक व तआला की अताअत व फर्माबरदारी में ज़िंदगी गुजारना चाहिए। एक रिवायत सुने और तूफ़ान आ जाए अपनी ज़िंदगी में। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि दिल में बात उतर जाए। सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात है और सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये फरमाया कि मैंने 1 साल तक दुआ किया कि ऐ अल्लाह मुझे उमर फारूक की ख्वाब में ज़ियारत करा दे। इंतकाल हो चुका था, दुनिया से चले गए थे। 1 साल तक मैंने दुआ किया है, 1 साल तक। कौन? अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि 1 साल के बाद मुझे ख्वाब में अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ियारत हुई है। और जब ज़ियारत हुई है तो मैंने देखा कि पसीना पोंछ रहे थे, ऐसा लग रहा पसीना पोंछ रहे हैं। मैंने क्या हुआ? 1 साल के बाद कहा कि अभी अभी फारिग हुआ हूँ हिसाब किताब देकर। अल्लाह, अभी अभी फारिग हुआ हूँ और अगर मेरा रब ताला मुझ पर रहम न फरमाता तो मेरी खिलाफत मुझे ले डूबती। और एक रिवायत में आगे लिखा हुआ है कि उन्होंने हजरत 20 साल के बाद ख्वाब देखा है। अब सुने आप। और उन्होंने भी फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा तो अमीरुल मोमिनीन पसीना पोंछ रहे थे
पसीना पोंछ रहे थे। मक्का अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? कहा कि बस अभी हिसाब से फारिग हुआ, अल्लाह की बारगाह में अभी हिसाब दे के फारिग हुआ हूँ, अगर मेरा रब मुझ पर रहम न फरमाता तो मैं हलाक हो जाता। अल्लाह मेरे दोस्तों, आप तो यार कुछ नहीं हो ना, आप एक इंसान हो यार। नमाज छोड़ते हैं, तिलावत नहीं करते हैं, उलमा से दूरी बनाए बैठे हैं, महफिल में बैठकर आपको बोरियत होने लगती है, नाच के अड्डों पे आपका दिल लगता है, ताश के अड्डों पे आपका दिल लगता है, तो आप मुसलमान बन जाओ यार, अच्छे मुसलमान बन जाओ, अच्छे ईमान वाले बन जाओ। बस अल्लाह से मैं अपनी दुआ करूँगा, अल्लाह ताला हम सब को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ बयान किया अल्लाह ताला, उसमें कुछ लफ्ज़ और कसर गलती मुझसे अगर हो गई हो, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे और मेरी बातों को मेरे दिल में भी उतारे और आपके दिल में उतारे।